Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 11 about the topic topology of metric spaces. Currently, we are doing problems on definition of a metric space. That means some metric is defined, some function is defined on a set x cross x, and you have to check whether it is a metric or not. That type of problems we are doing. So whenever you want to show that certain function is a metric on that set x, then you have to prove those four properties. Non-negativity, that means dxy is greater than or equal to 0 for all x and y belonging to x. Second property is dxy is 0 if and only if x is equal to y. Third is symmetry, that means distance between x and y is equivalent to distance between y and x, same as distance between y and x. And finally, triangle inequality, dxy is less than or equal to dxz plus dzy. Okay, so now today we will proceed, some more problems we will solve. Okay, but before that we are going to define what is meant by bounded metric. Bounded. Okay, the concept here is what? Bounded metric. See, now you already have done something called bounded sets. What do you mean by set? In set is bounded if you consider set of real numbers, some subset of real numbers. Set of real numbers is definitely unbounded from minus infinity to plus infinity. It is unbounded. But whenever I take subset of S, subset say S, okay, of R, when you will say this is bounded, the classical definition tells you that there must be lower bound and upper bound. Lower bound, so means you must be able to find some real number, say m, such that m is less than or equal to x, and also another real number capital M, where m is less than or equal to x, less than or equal to capital M. Then this m is called lower bound of this set S for all x belonging to S. This must happen. And this capital M is called as the upper bound. Okay, what does it mean? See, it means, suppose now you draw a figure, you will be more better, you can understand it by figure. This will be, suppose m, some real number. This is a capital M, and every element of the set S lies between these two. What does it mean? If you take any two, say x and y belonging to S, what will be the distance between x and y? It will be less than capital M minus small m. Okay, so distance between x and y will be less than capital M minus small m. That is actually less than or equal to, we can say, for better safety. It means what? Any 2 points of that set, when you take, distance between those two sets is finite. Capital M and small m, they are real numbers, right? Finite real numbers. And it means what? The difference also is finite. त्यामुळे जेव्हा दोन पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स, आता ह्याच्यामध्ये काय कन्सेप्ट आहे बघा, मेट्रिक स्पेसिसमध्ये पुढे आपण शिकूच की एखाद्या सेटचा डायमीटर म्हणजे काय. तर डायमीटरचा अर्थ काय बघा, तुम्ही त्या सेटमधल्या कुठल्याही दोन पॉईंट्समधली डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करा आणि अशा सर्व जी काही डिस्टन्सेस असतील त्याचा सुप्रीमम घ्या. दॅट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सेट. म्हणजे आता समजा हे तुम्ही इन्स्टेड ऑफ दिस, सपोज आय टेक क्लोज्ड इंटरवल, से 0 to 1, हे समजा मी क्लोज्ड इंटरवल घेतलं, हा माझा सेट घेतला समजा एस, it is suppose closed interval 0 1. Now you can easily see that diameter of this set is 1. यातले कुठलेही दोन पॉइंट्स मी घेतले, 0 पण आहे त्याच्यामध्ये, 1 पण आहे, आणि all the real numbers between 0 and 1. Any 2 points when you take from this closed interval 0 1 and calculate distance between them. Now here in we are considering the usual distance, that means you are taking dxy, distance between x and y, as mod of x minus y.
तर म्हणजे काय, यातले कुठलेही दोन मी पॉईंट्स घेतले आणि त्यांच्यामधलं डिस्टन्स काढलं मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय हे सूत्र वापरून, तर ते कधीही 1 पेक्षा जास्त असणार नाही. तर मॅक्झिमम डिस्टन्स काय असणार, जेव्हा हा जो 0 आहे तो एक्स असेल आणि हा 1 आहे तो वाय असेल, त्यावेळी एक्स मायनस वाय हे मॅक्झिमम होणार, 1 होईल ते. म्हणजेच काय मी म्हणणार की या सेटचा डायमीटर 1 आहे. तेव्हा डायमीटर हा कन्सेप्ट आहे. ए हा समजा सबसेट असेल, आता हे आरच्या बाबतीमधलं एक एक्झाम्पल घेतो, पण इन जनरल आपण काय म्हणणार, सपोज युअर एक्स कॉमा डी इज अ मेट्रिक स्पेस, ओके, आणि ए हा सबसेट असेल एक्सचा, प्रॉपर असेल इम्प्रॉपर असेल वॉट एव्हर आहे, वी से ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन डायमीटर ऑफ ए, ओके, डायमीटर ऑफ ए इज सुप्रीमम ऑफ what, distance between x and y where both x and y belong to a. आता जर हा डायमीटर फायनाईट असेल तर आपण सांगणार की सेट इज बाउंडेड. तेव्हा ए हा सेट, ए इज बाउंडेड इफ व्हॉट, इफ डायमीटर ऑफ ए, आता डी ऑफ ए नोटेशन्स प्रत्येक पुस्तकांमध्ये वेगवेगळी मिळतील तुम्हाला, पण त्यातला कन्सेप्ट लक्षात घ्या, डायमीटर ऑफ ए इज फायनाईट. रियल लाईन ज्यावेळी तुम्ही घेता ना, त्यावेळी तुम्ही लोअर बाउंड अप्पर बाउंड वगैरे कन्सेप्ट सांगत असता, परंतु इन जनरल एनी सेट वेन यू टेक एनी मेट्रिक स्पेस, इन जनरल आर ही मेट्रिक स्पेस आहे, दॅट इज ओके, बट आर इज नॉट द ओनली मेट्रिक स्पेस विथ, आणि दॅट ऑल्सो वेन एव्हर यू से आर इज अ मेट्रिक स्पेस हे मिनिंगलेस सेंटेन्स आहे. आर इज अ मेट्रिक स्पेस विथ वॉट, usual distance we should say. R2 is a metric space. We have seen 3 different examples, D usual distance, D1 आणि D infinity, असे 3 मेट्रिक्स आपण डिफाईन केले. त्यामुळे आता चांगल्या विद्यार्थ्यांनी असं कधीही म्हणायचं नाही एक्स इज अ मेट्रिक स्पेस. एक्स इज अ मेट्रिक स्पेस विथ व्हॉट, डिस्टन्स फंक्शन. मग ते डिफाईन केल्यानंतर हे डिस्टन्स हे काही युज्युअल डिस्टन्स पाहिजे असं काही नाही आहे. इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ दॅट मेट्रिक. मेट्रिक म्हणजेच डिस्टन्स फंक्शन. तर हे जे डी एक्स वाय आहे त्या ऑल पॉसिबल पेअर्स तुम्ही घ्या, एक्स आणि वाय मधल्या पॉसिबल पेअर्स घ्या, सॉरी एक्स आणि वाय मधल्या नव्हे, एक्स आणि वाय अशा ऑल पॉसिबल पेअर्स तुम्ही ए या सेटमधल्या घ्या, त्यांच्यामधली डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करा. तो जो रिअल नंबरचा सेट होईल, कारण डिस्टन्स हे पॉझिटिव्ह रिअल नंबर असणार, कमीत कमी डिस्टन्स काय असेल 0, पण नॉन निगेटिव्ह रिअल नंबर्सचा तो सेट होणार, त्यातला सुप्रीमम म्हणजे त्या सेटचा डायमीटर. आता आपण मेट्रिक स्पेसमध्ये बाउंडेड सेट याचाच अर्थ काय लिहिणार की अ सेट हुज डायमीटर इज फायनाईट. बाउंडेड सेट म्हणजे ज्याचा डायमीटर फायनाईट आहे तो सेट. आणि बाउंडेड मेट्रिक म्हणजे काय मग, तर बाउंडेड मेट्रिक म्हणजेच तुम्हाला असा एक रिअल नंबर मिळेल, कारण डी एक्स कॉमा वाय हे जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट करता तेव्हा फायनली एक रिअल नंबर मिळतो तुम्हाला. तर तुम्हाला असा एक रिअल नंबर मिळेल कॅपिटल एम ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 such that dx comma y is less than or equal to m for all x and y belonging to x. त्यामुळे मी दोन्ही कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतोय. बाउंडेड मेट्रिक, मेट्रिक हे एक फंक्शन आहे आणि ते बाउंडेड आहे असं मी कधी म्हणणार, तर ते ज्या डोमेनवर मी ऑपरेट करतो त्यावेळी प्रत्येक वेळी त्याची व्हॅल्यू ही फायनाईट येते. देर विल बी सम रिअल नंबर, रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन आहे ना हे, सो देर विल बी सम रिअल नंबर से कॅपिटल एम विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 such that distance between any 2 points of that metric space when you take, that distance always will be less than or equal to m. Then you will say metric is bounded. परंतु metric space मधला एखादा सबसेट घेतला तुम्ही, like this, A is subset of X, when you will say A is bounded, when its diameter is finite. And what is meant by diameter, that I have explained here. So more examples we will do. See, ह्या सर्व definitions वगैरे झाल्या. Whenever you work on examples, then ideas become more clear. Okay, so what is bounded metric, that first we will define. So here we will say let x comma d be metric space. X comma d be the metric space. D is said to be bounded metric. D is said to be bounded metric. D is said to be bounded metric if there exists capital M
which is say greater than or equal to 0 such that dxy will be less than or equal to m for all x and y belonging to x. So D is said to be bounded metric. Okay, and if it is not bounded, it is unbounded metric. So this is many times done in mathematics. You define one idea and when it is not so, it is other way around. त्यामुळे आपण बाउंडेड मेट्रिक म्हणजे काय हे डिफाइन केलं. बाउंडेड मेट्रिक म्हणजे असा मेट्रिक की कुठलेही तुम्ही एक्स आणि वाय बिलॉंगिंग टू कॅपिटल एक्स घेतलेत अँड यू कॅल्क्युलेट डी एक्स कॉमा वाय, इट शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू एम. असा तुम्हाला एक रियल नंबर दिसेल, एम ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ओके, if there exists what we can say a real number that I missed here, if there exists a real number, okay, real number m greater than or equal to 0, कसा तर dxy is less than or equal to m for all x and y belonging to capital X. ठीक आहे, आता बघा एक्झाम्पल्स घेऊया आपण. फॉर एक्झाम्पल आपण असं आठवतंय तुम्हाला की सपोज वी सेड वी हॅव प्रूव्ड दिस रिझल्ट, लेट x comma d is a metric space. Okay, then you define d1 another metric space, d1 another metric actually, d1 x comma y, and you know we have defined it as minimum of 1 and dxy. Now can you say that d1 is a bounded metric? Obviously, कारण त्याचे डेफिनेशन बघा 1 आणि dxy यातलं मिनिमम म्हणजे समजा dxy हे 1 पेक्षा लहान असेल तर dxy. आता मिनिमम ह्याचा अर्थ काय होतो, ह्या दोन क्वांटिटीज आहेत. सी, एक्स आणि वाय ही कॅपिटल एक्स मधली एलिमेंट्स आहेत, बरोबर ना. फॉर ऑल, दिस इज डेफिनेशन फॉर ऑल एक्स अँड वाय बिलॉंगिंग टू एक्स. म्हणजे काय कळलं बघा तुम्हाला, एक्स आणि वाय ही कॅपिटल एक्स मधली एलिमेंट्स आहेत. कॅपिटल एक्स कॉमा डी हा मेट्रिक आहेच ऑलरेडी, बरोबर ना. म्हणजे डी एक्स कॉमा वाय हा एक रिअल नंबर आहे आणि 1 यांचं आपण कंपॅरिझन करतो, त्यातलं मिनिमम काय आहे ते लिहितो. आता समजा डी एक्स कॉमा वाय हे 0.5 असेल तर ते या d1 xy 0.5 होईल. डी एक्स वाय समजा ग्रेटर दॅन 1 असेल किंवा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल तर मिनिमम आपण काय लिहिणार 1. म्हणजे ॲट एनी कॉस्ट d1 xy विल बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. बघा तुमच्या लक्षात येत आहे का, d1 x कॉमा वाय विल बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स अँड वाय. कारण काय बघा, दोन पॉसिबिलिटीज आहेत ना. एकतर dxy हे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1, ग्रेटर दॅन 1 असेल किंवा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 क्वांटिटी आणि 1, बघा इथे लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 क्वांटिटी आहे, समजा 1च आहे, समजा ते dxy 1 आहे तर 1 आणि 1 मधला मिनिमम काय 1. आता dxy हे ग्रेटर दॅन 1 झालं, समजा dxy म्हणजे 10 आहे तर 10 आणि 1 ह्यातला मिनिमम काय 1 येणार. आणि dxy हे लेस दॅन 1 असेल, समजा 0.5 असेल तर मग 0.5 आणि 1 ह्यातलं मिनिमम 0.5 म्हणजेच ते पुन्हा लेस दॅन 1 आहेच. इन एनी वे d1 xy इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. कारण एकदा तुम्ही dxy हे 1 शी कम्पेअर करायला निघालात की मग 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. एकतर dxy इक्वल टू 1 असेल, dxy लेस दॅन 1 असेल, dxy ग्रेटर दॅन 1 असेल. दिस इज लॉ ऑफ ट्रिकॉटॉमी इन रिअल अनालिसिस. जेव्हा तुम्हाला दोन रिअल नंबर्स दिसतात ए आणि बी, त्याच्यामध्ये काय रिलेशन्स असतात, 3 पॉसिबिलिटीज. इदर ए इज लेस दॅन बी, और ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर दॅन बी. देर इज नो 4th पॉसिबिलिटी. मग त्यातलं कुठलंही तुम्ही घेतलं तरी मिनिमम ऑफ 1 अँड dxy विल बी 1. आणि वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज घेऊन बघा तुम्ही. dxy समजा ग्रेटर दॅन 1 घ्या, 2 घ्या, मग 1 आणि 2 मधला मिनिमम म्हणजे 1च येणार. dxy 1 असेल तर 1 आणि 1 मधला मिनिमम 1 येणार. dxy 0.5 असेल तर 0.5 आणि 1 यातला मिनिमम 0.5 येणार, पण म्हणजे ते लेस दॅन 1 आहेच. सो इन एनी केस d1 x comma y इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स अँड वाय बिलॉंगिंग टू एक्स. मग आपली ही डेफिनेशन, तो जो तिथे आपण देअर एक्झिस्ट अ रिअल नंबर m म्हणतोय, तो रिअल नंबर इथे 1 आहे. सो फायनली व्हॉट आय कॅन से, d1 इज अ बाउंडेड मेट्रिक. d1 इज अ बाउंडेड मेट्रिक. कन्सेप्ट समजावून घ्या. d1 इज बाउंडेड मेट्रिक. आणखी एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊया.
हे पहिलं झालं बाउंडेड मॅट्रिक्सची एक्झाम्पल्स. दुसरं घ्या, समजा आपण आत्ताच एक प्रॉब्लेम केलाय बघा की XD समजा मेट्रिक स्पेस असेल, XD इज मेट्रिक स्पेस. ओके, देन वी हॅव डिफाइंड से D काय म्हणता येईल आपल्याला, D स्टार म्हणूया आपण, काहीतरी त्याला नाव देऊया, D स्टार X, Y इज वी हॅव डिफाइंड DXY आणि डिवायडेड बाय 1 प्लस DXY. Okay, now this numerator and denominator, if you observe, dxy upon 1 plus dxy will be always less than or equal to 1, right? Actually this will be less than 1 every time, but on the safer side we will say less than or equal to 1. Can you tell me what will be the situation when dxy upon 1 plus dxy will be equal to 1? I don't think there will be any situation like that, but work on that. मी नाही म्हटलं म्हणजे ती नाही असं नाही आहे, तुम्ही विचार करा या गोष्टींवर. सो व्हॉट वी कॅन से हिअर, दिस इज अ बाउंडेड मेट्रिक. का तर कुठलेही दोन एक्स आणि वाय जर मी घेतले कॅपिटल एक्स मधले तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हे लेस दॅन 1 आहे ॲक्च्युअली. कारण काही झालं तरी न्यूमरेटरपेक्षा डिनॉमिनेटर जास्त असणार. हे जे DXY आहेत ना, हे कसे आहेत, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहेत. त्यामुळे 0 असेल तर हे 0 अपॉन 1 म्हणजे 0 झालं, विच इज लेस दॅन 1. आणि काहीही झालं तरी DXY आणि 1 प्लस DXY याच्यामध्ये DXY हे नॉन निगेटिव्ह असल्यामुळे 1 प्लस DXY विल बी ग्रेटर दॅन DXY. सो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस दॅन डिनॉमिनेटर हियर. सो इन्स्टेड ऑफ सेइंग बेटर वे we can say less than 1, justify whether this is really less than 1 or can it be less than or equal to 1, but in any case you have this situation. Okay, त्यामुळे आपण काय म्हणणार पुन्हा, D star is a bounded metric. Try to tell me when this will be less than or when this will be equal to 1. Is it possible? If it is not possible, okay, less than 1 म्हणा तुम्ही, but less than 1 includes this. Less than or equal to 1 includes less than 1. Okay, so D star is a bounded metric. Okay, now another example we will take. Suppose I take your R comma D, usual metric. That means real number set is the underlying set, and define dx comma y as say mod of x minus y. Right? This is a usual metric. Is this bounded? Is this a bounded metric? No, it is not bounded metric, because the mod depends on what are the values of x and y. Right? जसं जसं x आणि y मधलं डिस्टन्स वाढत जाईल तसं mod of x minus y हे वाढत जाणार. म्हणजे ते dxy will become more larger and larger. Means suppose x and y are equal, then dxy 0, that is okay. But when always what is happening, dxy is greater than or equal to 0. 0 हा त्याचा लोअर बाउंड झाला, देर इज नो अप्पर बाउंड. की असं नाही तुम्हाला नंबर रियल नंबर शोधता येणार की dxy विल बी लेस दॅन और इक्वल टू n. Such a real number is not possible to find here in this case. So this usual metric defined on R is not a bounded metric. Same story for usual distance in R2. Right? If you take R2D, then what is the definition here? It is usual distance म्हणजेच काय, x1 minus y1 bracket squared plus x2 minus y2 bracket squared, and here we are taking x as x1 x2, okay, and y as y1 y2. So whatever is written here, this is not R2D is not equal to, असं नाही लिहून चालणार आपल्याला. R2D ही मेट्रिक स्पेस आहे आणि D of x comma y is this. आणि व्हॉट इज x? इट इज x1 comma x2, y इज y1 comma y2. मग त्यातले डिस्टन्स आपण नेहमी कसं लिहितो, x कोऑर्डिनेट्सचं सबट्रॅक्शन त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच हे x1 minus y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस x2 minus y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. हे त्यातलं फॉर्म्युला आहे आणि आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केलेलं आहे. दिस विथ युज्युअल डिस्टन्स R2 इज अ मेट्रिक स्पेस. पण आता ही मेट्रिक स्पेस हा जे मेट्रिक आहे ते बाउंडेड आहे का? तर नाही. तुम्ही हे R2 जर काढलं आणि इथे मी कुठेतरी एक पॉईंट घेतला
इकडे कुठेतरी पॉईंट घेतला तर हे डिस्टन्स, किंवा इथे असे वेगवेगळे पॉईंट्स लांब लांब ज्यावेळी तुम्ही घ्याल तर ह्यातलं डिस्टन्स हे मोठं जाणार. म्हणजे जसं जसे पॉईंट्स लांब लांब येत जातील तसं त्यातलं डिस्टन्स वाढत जाणार. तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन करता आलं पाहिजे मेट्रिक स्पेसेस किंवा ॲनालिसिस इन जनरल मॅथमॅटिक्स शिकताना. दिसलं पाहिजे आपणाला समोर नेमकी काय आपण बोलतो. ना तर असं कागदावर पुस्तकात लिहिलेलं आणि सरांनी फळ्यावर लिहून दिलेलं पाठ करण्यात काहीच पॉईंट नाही. यू शुड व्हिज्युअलाइज द सिच्युएशन. इथे तुम्हाला डिस्टन्स जे काढताय ना ते युज्युअल डिस्टन्स आहे. म्हणजे तुम्ही काय करणार ह्याच्यामध्ये डिस्टन्स काढणार म्हणजे हा पॉईंट आणि हा पॉईंट ह्याच्यामध्ये सेगमेंट काढणार, लाईन सेगमेंट जॉईनिंग दिस टू पॉईंट्स, आणि त्या सेगमेंटची लेंथ म्हणजेच ते डिस्टन्स. मग जसे जसे पॉईंट लांब लांब होत जातील तसं ते सेगमेंटची लेंथ वाढत जाईल. देर इज नो अप्पर बाउंड टू दॅट. बरं R2 हे काय असं मर्यादित नाही, हे आपल्या डायग्राममध्ये दिसतंय तेवढंच नाही आहे ना, राईट. सो दिस एक्स ॲक्सिस ॲक्च्युअली गोज फ्रॉम -∞ टू +∞. वाय ॲक्सिस ऑल्सो फ्रॉम -∞ टू प्लस. ॲक्च्युअली एक्स अँड वाय ॲक्सिस आर द रेप्लिकाज ऑफ रिअल नंबर सेट, रिअल लाईन ॲक्च्युअली, आणि त्याचा आपण क्रॉस प्रॉडक्ट घेतो आहोत. त्यामुळे एव्हरी पॉईंट इन R2 इज अन ऑर्डर्ड पेअर x, y. तर हे सर्व मुद्दे तुमच्या मला माहिती पाहिजेत. म्हणजे बाउंडेड मेट्रिक म्हणजे काय हे डेफिनेशन पटकन आपली पाठ होईल ते ओके, परंतु त्याच्या मागे काय कन्सेप्ट आहे. मेट्रिक हे आधी एक फंक्शन आहे हे लक्षात घ्या. आणि एखादं फंक्शन बाउंडेड आहे हे आपण कधी म्हणणार तर त्या बरं रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन, रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन बाउंडेड आहे असं आपण कधी म्हणतो तर डोमेनमध्ये, त्या डोमेनमधला कुठलाही मी एलिमेंट घेतला आणि त्याच्यावर मी फंक्शन ऑपरेट केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येते ती फायनाईट पाहिजे कायम, तर मग ते फंक्शन बाउंडेड आहे. पण तसंच इथे तीच कन्सेप्ट वापरून मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं ना व्हॉट इज मेंट बाय सेट इन अ मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड. देअर कन्सेप्ट ऑफ डायमीटर इज यूज्ड. इथे तुम्हाला R2 या सेटचा डायमीटर काढता येईल का? नाही काढता येणार. R या सेटचा रिअल लाईनचा डायमीटर काढा असं नाही काढता येणार. परंतु त्या रिअल लाईनवर समजा मी इथे A आणि इथे B असा सेट घेतला, क्लोज्ड इंटरवल AB, तर त्याचा डायमीटर मला काढता येईल B - A. डायमीटर म्हणजेच काय, त्या सेटमधले कुठलेही 2 पॉईंट्स घेतलेत आणि त्यातलं अंतर काढलं तर अशा सर्व अंतरांमधलं सुप्रीम ते इथे काय येणार, नॅचरल कॉमन सेन्स आहे. B - A दिस विल बी द मॅक्सिमम पॉसिबल डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 पॉईंट्स ऑफ दिस सेट क्लोज्ड इंटरवल AB. मग तो डायमीटर जर फायनाईट असेल तर तो सेट बाउंडेड आहे मेट्रिक स्पेसच्या कन्सेप्ट्समध्ये. आणि हे बाउंडेड मेट्रिक आपण घेतलं म्हणजे त्या फंक्शनची व्हॅल्यू ही, आणि हे सर्व रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन आहे ना. आपण कसं लिहितो बघा, D इज अ फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू R, म्हणजे ते रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन आहे. सो आउटकम इज सम रिअल नंबर. आणि म्हणून ह्या सर्व कन्सेप्ट मी तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी 2 एक्झाम्पल्स आपण अशी बघितली की त्याच्यामध्ये ते मेट्रिक बाउंडेड आहेत. 2 एक्झाम्पल्स वेअर द मेट्रिक इज नॉट बाउंडेड. आपण एखादी आयडिया डिफाईन केल्यानंतर लगेच त्याला सपोर्टिंग एक्झाम्पल्स आपण जमवली पाहिजेत. ती कंडिशन सॅटिस्फाय करणारी, कंडिशन न सॅटिस्फाय करणारी. इथे बाउंडेड मेट्रिक, मग आपण काय म्हटलं बघा, when the metric is not bounded it is unbounded metric. So we have 2 examples of unbounded metric also and 2 examples of bounded metric also. Okay, so this was the lecture in which we actually discussed about bounded metric. ठीक है, we will stop here, we will continue in the next lecture. Thank you.